My name is Swami Raghavendra Madula. I came to Medicover Hospital in the 1 month ago for the surgery of removing the stent, and previous operation was failed, which help us to find out the Dr. Naga Srinivas sir, which he has explained how the issue was, and తెలుగులో మాట్లాడచ్చా? ఎందుకంటే ఇష్యూ ఏంటి అనేది మాకు ఫస్ట్లో చాలా భయపడ్డాము. నాగ శ్రీనివాస్ గారిని కలిసిన తర్వాత చాలా డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అది పెద్ద ఇష్యూయే కాదు, వీ కెన్ ఏబుల్ టు రిజాల్వ్ ద యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆయన చెప్పిన మాటల వల్ల కొంతవరకు నాకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది. ఎందుకంటే ఇక్కడ జాయిన్ అవ్వకముందు నాకు హోపే లేదు అంత. సార్తో మాట్లాడిన తర్వాత శ్రీరామ్ సార్, పటేల్ సార్, వీళ్ళందరితో మాట్లాడిన తర్వాత మాకేంటంటే ఎక్కడో తెలియని హోప్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. సో ఆ హోప్తో ఏంటంటే మేము ఇక్కడ స్పెండ్ చేసిన టైం చాలా వాల్యుబుల్ టైం. ఇది ఏంటంటే నాకు ఒక రీబర్త్ లాంటిది, పునర్జన్మ లాంటిది. నాకు కొంతవరకు ఎమోషనల్ అవుతాను. కాకపోతే ఏంటంటే డాక్టర్స్ ఇచ్చిన గైడెన్స్, ఇక్కడ స్టాఫ్ ఇచ్చిన సపోర్ట్ అన్నీ కలిసి నాకు ఒక రకమైన హోప్ క్రియేట్ అయినాయి. సో ఆ విధంగా నాకు ఇది ఒక రీబర్త్ లాంటిది అని చెప్పగలుగుతాను. థ్యాంక్స్ టు నాగ శ్రీనివాస్ సార్ అండ్ శ్రీరాములు సార్ అండ్ పటేల్ సార్ and every staff, Siddha Reddy sir, and every supporting staff as well as. Thank you so much. Roaming so many hospitals, sir. We got the stent implanted on 15th March 2026, sir. But the stent got infected. He is experiencing so much of abdominal pain and suffering. Then we have heard about Dr. Naga Srinivas and we approached him. He assured us, don't worry, we will see that the operation, the stent is removed successfully and a valve is implanted in his abdomen. So they did it successfully. I am grateful to Dr. Srinivas, Dr. Sriramji, and Dr. Patel and Siddha Reddy garu. Thank you. Good morning, everyone. At the outset, I would like to thank the management Medicover Hospital and the press for attending today's press conference. So in this, the reason for conducting the press conference is we recently happened to operate a challenging case. Challenging in the sense, this patient actually presented to some other center in Bangalore with a history of some pain in the abdomen, and later on he was found to have a swelling which is coming from the main vessel of the body, that is called the aorta. So they did one stent grafting for this vessel as a part of the treatment. Unfortunately, what happened was this stent got infected and it was leaking. So this the other hospital, when they approached this the hospital where it was done, they told it is a very high risk case to operate him surgically, so you better go to some other higher center. So they were searching here and there. They went to other facility. They also said it's a very high risk case and the mortality is almost around 80 to 90%. It is very difficult to operate. Sometimes he may have a kidney injury, he may have some limb injury and all these things. Sometimes it may be a brain injury also because of complications. So then when he approached us, so we thought it is we discussed with our surgical team, all the team, including Arun, then Patil and Nitya. So we formed a team and we thought that we will take up this case as a challenge. So we operated this case successfully and we have removed that infected stent graft, which is a very, very thin graft, and it was successfully repaired, and a separate conduit was created between the abdominal aorta and the femoral arteries. So this is in brief about the case. So the reason why we thought it was this thing as challenging was it's a very high risk case. To operate this kind of cases is very high risk. Doing the procedure in the first instance, that is putting a stent graft, is not a big challenge, or directly operating is also not a challenge. But removing the stent graft and putting a new conduit,
That is the challenging part, because any kind of rupture that happens means it's a disaster. On the table, the patient will lose the table. So we took all the precautions. The entire team worked very hard and to bring out this patient alive, and now he went away happily after 15 days of hospital stay. He walked away and he is coming. This is the third review that he is coming. So today also shortly he will join us. You can also talk to him and then get all the details. Meanwhile, I'd like to ask Dr. Patil and Arun to briefly tell about the surgical, the procedures, what they have done in the OT. Patil. The anesthesia doctor. So, ಈ ಪೇಷಂಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಇಟ್ಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಯೋಟಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್. ಆ ಅಯೋಟಾ ಅನ್ಯೂರಿಸಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಊತ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಶ್ವಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ಈಗ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ವೆಸಲ್ ಏನಾದರೂ ಊತ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ಟೆಂಟು ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ರೇರ್, ತುಂಬ ರೇರ್ ಆ ಥರ ಆಗೋದು. ಸೊ ಈ ಪೇಷಂಟಲ್ಲಿ ಅದು ಆ ಸ್ಟೆಂಟು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೆಂಟ್ ತೆಗೆದು ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ವೆಸಲ್, ದೊಡ್ಡ ವೆಸಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್, ಆ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಸತಿ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ, ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಬ್ಸೆಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಸ್ಟೆಂಟ್ ತೆಗೆದು ನಾವಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಇದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಬಟ್ ಅವ್ರೇನಂತಂದರೆ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಇಷ್ಟಿದೆ, 40%, 50% ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡೆತ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಐದರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ಜರಿ ಆದಮೇಲೆ ICU ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಇದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡಿ ಇದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು, ನಾವು ಸ್ಟೆಂಟ್ ತೆಗೆದು ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶಾಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಶಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಎಂಡೋಟಾಕ್ಸಿಮಿಕ್ ಶಾಕ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಜೀವ ಭಯ ಇದೆ. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆನ್ ಟೇಬಲ್ ಡೆತ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ICU ಡೆತ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕಡೆಯವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರು ರಿಸ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೆ ಗೆಟ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್, ಭಯ ಆಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆಗ ದೆನ್ ದೇ ವರ್ ರೆಫರ್ ಟು ಮೆಡಿಕವರಿಗೆ ಬಂದರು ಅಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ವಿ ನ್ಯೂ ಅದು ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಪಾಯ ಇದೆ, ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಭರವಸೆ ಅಂತೂ ಕೊಟ್ವಿ, ಲೈಕ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಅವರ್ ಬೆಸ್ಟ್, ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂತ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟು ವಿ ವೆಂಟ್ ಅಹೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಸರ್ಜರಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರೌಂಡ್ 7-8 hours ಸರ್ಜರಿ ಆಯಿತು. ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ತುಂಬಾ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ನಿಯರ್ಲಿ 60 to 70% ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನು ಬ್ಲಡ್ ಇದೆ ಬ್ಲಡ್ಡೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ವಿ ವರ್ ಆಲ್ ರೆಡಿ, ಬ್ಲಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಮೇಜರ್ ಸರ್ಜರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಸ್ಟೆಂಟ್ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ನೀವು ಕಾಣುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಕಾಣುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಇದೇ ಸ್ಟೆಂಟು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ, ಆಯಿತಾ? ಇದು ಅಯೋಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೆಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಊತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಆ ಊತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಥ್ರಾಂಬಸ್ಸು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಮೈ ಪೂರ್ತಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೇ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದವರು. ಇದೇನಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಲೀಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ಸ್ಟೆಂಟ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಇದೇ ಸ್ಟೆಂಟು, ಓಕೆನಾ? ಇದಕ್ಕೆ EVAR ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಎಂಡೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅಯೋಟಿಕ್ ಸ್ಟೆಂಟಿಂಗ್ ಇದು. ಸೊ ಇದೇ ಸ್ಟೆಂಟು. ಈ ಸ್ಟೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್, ಓಕೆನಾ? ವೈ ಗ್ರಾಫ್ಟ್
ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್. ಓಕೆನಾ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದೆ ದೊಡ್ಡ ರಕ್ತನಾಳ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ಕಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟರ್ಪೋಸ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್ಟ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇದು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಅವರ ಅರ್ಥ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆನೇ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ನಾವೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದ್ವಿ, ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪೇಷಂಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಾಗಲೇ ತಕ್ಷಣ ಅನಸ್ತೇಷಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ತರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಥರ, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಸರ್ಜರಿ, ತುಂಬಾ ಬ್ಲೀಡಿಂಗು ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಸೊ ಐ ಸಿ ಯುಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಐ ಸಿ ಯುಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟು, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರು, ಆಕ್ಸಿಜನೇಷನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಪೇಷಂಟ್ನ ಅನಸ್ತೇಷಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೊಗೊಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್. ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೇನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ರೇರ್ ಸರ್ಜರಿ. ಓಕೆನಾ, ತುಂಬ ರೇರ್ ಸರ್ಜರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ತುಂಬಾ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಬಂದಿದ್ದು ಪೇಷಂಟು. ಸೊ ಈವನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ದ ರಿಸ್ಕ್. ಸೊ ನಾವು ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಪೇಷಂಟ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ವಾಕಿಂಗ್, ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಆಯಿತಾ, ಸೊ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹೇಳಿ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಕೆಲವು ಮಾತ್ರೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗು. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲಡ್ ಥಿನ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ಎಲ್ಲೇ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಸರ್ಜರಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್. ಓಕೆನಾ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಬೆಡ್ ರಿಡನ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೇಳಿ. ನಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮೇಯ್ನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ವೆಸಲ್. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರೋ ದೊಡ್ಡ ರಕ್ತನಾಳ ಅಂದರೆ ಅಯೋಟ. ಅದು ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್, ಅದು ವೀನಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಆರ್ಟ್ರಿ. ಇದು ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್. ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ತುಂಬಾ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ 5 ಲೀಟ್ರ್ ಬ್ಲಡ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ನಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗು.